గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. నేను అంబికా మాధురి అండి, సెక్రటరీ ఆఫ్ జేసీఐ విశాఖ ప్లైడియన్స్. పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ ఆత్మ ప్రణామాలండి. వెల్కమ్ టు ద సెషన్. అండ్ ఈ రోజు మన గెస్ట్ అవర్ జేసీఐ పర్సన్స్ అండి. హీఈస్ మిస్టర్ జేసీ సురేష్ గారు. హీఈస్ ఏ జోన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ 2019. వెల్కమ్ సార్. అండ్ అనదర్ గెస్ట్ ఇస్ జేసీ అనిరుద్ గారు, Zone Director 2020 for Internationalism. Welcome sir, you are most welcome to this session Sandy. And our speaker Sri Gandh Naidu Garu, he is a Grand Master. Sir, welcome to our session sir. Me muggur speeches kosam, me muggur comments kosam, we all are eagerly waiting andi. Thank you so much. And I'm handing over to Ramani Garu. Ramani Garu, please take the charge of this session andi. Thank you. Thank you, Ambika. అందరికీ నమస్కారం. అంతర్యానమే ఆత్మ సౌందర్యం అనే ప్లాట్ఫామ్ మీద గెస్ట్లు స్పీకర్లు రెడీగా ఉన్నారు. మరి మొట్టమొదటిగా బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి, స్వర్ణమాల పత్రియమ్మకు వేల కోట్ల ఆత్మ ప్రణామాలు. ఇక్కడికి వచ్చిన ఆత్మీయులందరికీ ఆత్మ ప్రణామాలు. మరి ముఖ్యంగా గాంధీ గారు, స్పీకర్ అయిన గాంధీ గారికి ఆత్మ నమస్కారాలు. మరి ఈ రోజు మనకి వచ్చిన గెస్ట్లు చిన్న పిల్లలే, వాళ్ళకి నా ఆశీర్వాదాలు, శుభాకాంక్షలు. మరి మొట్టమొదటిగా అనిరుద్ గారి యొక్క ప్రోమో. అనిరుద్, మీరు ఇక్కడ అంతర్యానమే ఆత్మ సౌందర్యం అనే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి అండ్ విశాఖ ప్లైడియన్స్ తరపు నుంచి మిమ్మల్ని సాధారణంగా ఆహ్వానించుకుంటున్నాము. మీరు ఇక్కడికి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మరి మీ యొక్క ప్రోమో, మీ యొక్క పరిచయం సార్. ప్రోమో. Okay, madam. Today I would like to introduce J.C. Anirudh Sistla. This gentleman was born on 5th May 1994 at Kakinada to Srimati Usha Sistla and Sri Srikant Sistla. He was graduated his bachelor in business management BBM from Andhra University and stood topper in all 3 years. Later he further holds a specification in international business from University of London. He joined JCI movement in 2012 by attending JCI India National Convention at Thrissur. He later participated in Nalandan in 2014 and graduated as Nalandan in Coimbatore. His leadership career in JCI: 2014 Public Relation Officer of JCI Kakinada Port, Local President of JCI Kakinada Port, and many more. Director, Secretary, Vice President, Director, like that. At JCI India level, served thrice in committees: Norm Coordinator, Director Peace, JCI India Sponsorship Committee member, assisted JCI India for World Congress in 2018 at Goa as one of the committee member from Zone 4. At JCI level, served thrice Asia Public Development and many more. APSAC at Jeju. His achievement: Outstanding Local President Award in 2015 at JCI India, Outstanding JCI APDC Development Officer in 2018, bagged 2 awards under his leadership for his team as Together Future Forward Awards, JCI APDC Chairperson, Excellency Award for Counselor. His contribution: JCI India recognized him with JCI Foundation partner JFP for his efforts and contribution for Samdhan. Professionally, he is an executive partner at Sri Coating and proprietor of Vaibhav Enterprises. Ladies and gentlemen, please put your hands together for JCI Sen Anirudh Sistla. Good Anirudh. Welcome Anirudh. Welcome to అంతర్యానమే ఆత్మ సౌందర్యం అనే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి మిమ్మల్ని సాధారణంగా ఆహ్వానించుకుంటున్నాము. విశాఖ ప్లైడియన్స్ అండ్ ఇక్కడ ఉండే ఆత్మీయుల తరపు నుంచి వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ అనిరుద్. Once again, welcome Anirudh.
సార్ మై వాయిస్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. అనిరుద్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. Yes. Thank you so much, President. It was a wonderful introduction. Thank you so much for introducing me in a very detailed manner. First of all, I am JCI Senator Anirudh Sisla. As mentioned in the introduction, greetings from 2020 Zone Director International of Zone 4 JCI India to all the guests and participants present here. I'm very happy and delighted to be present here as one of the guests today for JCI Vishaka Pleiadians as for this program for 41 days continuous meditation. I'm really thrilled and energized to look at the participation from last few days and also your activity on the zone group. I'm really happy. And first of all, I would like to congratulate all the JCI members of JCI Vishaka Pleiadians to take a very good decision to join in JCI to create positive impact in our community. At this juncture, I would like to extend this thought of meditation. I could remember that when I was in school, one of our sirs used to help us with meditation techniques during our assembly every day. And his name is Mr. Lakshman. We remember him even today. Even we have passed out our schools, our colleges, still we remember. Meditation improves our skill towards concentration and also has positive impacts on both physical and mental abilities of our body. So I am looking forward today to hear from other guests, and I heartily welcome other guests here. And congratulations to JCI Vishaka Pleiadians team for organizing this every day, and all the very best. This is the best project I think anyone can do as a budding LOM. And most importantly, this project has importance due to pandemic situation of COVID-19. We cannot go out and meet physically with other people. I think this meditation sessions for 41 days can help us to boost with mental health, most importantly at these times, and can help us put in positive energy to combat the negative energy in our closed homes, in our closed flats, and let us work together to build a positive impact in the community. All the very best for the program, and thank you for giving me an opportunity to be here joining you tonight. Thank you so much. Wonderful message, Anirudh. Please be with you do meditation with us, sir. Definitely. I would love to. Thank you so much. Okay. Today, I would like to invite one more guest, Gompa from Suresh Garu. Please promote, sir. I stood in front of you to introduce this personality who was born on 18th March 1918. Sri Gompa Ramamurthy and Srimati Gompa Ramulamma in Kurvada village, Visakhapatnam. He has completed Masters in English Language and Literature from Andhra University. He received Best Speaker Award from Andhra University former Vice Chancellor Professor L. Venugopal Reddy in the year 2006. During the bachelor's education, he joined noble profession on 5th August 2010 as a lecturer in English, President's Degree College, Visakhapatnam. At present, he is working as principal of Chanakya Institute of Hotel Management and CT, which is affiliated to Andhra University. He joined JC in the year 2016. He served as LOM Vice President in the year 2016. He won the Outstanding New JC Award of Zone 4 for the year 2016. He served as LOM Secretary in the year 2017. He is first ZVP who became a positive in both halves in June 4th, and also he is the third ZVP in entire JCI India who achieved positive growth in both half on time. With this, I welcome the young and energetic leader, ever smiling personality, JCSGF Suresh Gompa, the first positive Zone Vice President 2019, Region D Zone 4th, JCI India.
వెల్కమ్ గొంప సురేష్ గారు. రియల్లీ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ మీరు ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వస్తున్నందుకు. వెల్కమ్ సురేష్ గారు. మాధురి ఒక్కసారి చూడమ్మా, లాగిన్ అయ్యారా సార్? ఆ పేరుతో ఎవరు లేరండి. ఓకే ఓకే, ఆన్ ద వే. ఓకే, మనం ఈలోగా స్పీకర్ ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము. సార్ వస్తున్నారట, ఇక ప్రెసెంట్ అయితే లేరు. మరి ఈ రోజు స్పీకర్ అయిన గాంధీ గారిని మనం అందరం ఇంకొకసారి ఆయన ఇన్వైట్ చేసుకుంటున్నాము. ఆయన ప్రోమో. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవద్గీత మహాభారతం యొక్క సమగ్ర సారాంశం. కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఉపదేశించిన సంభాషణ డిస్కషన్ లెంత్లో 700 పద్యాలు 18 అధ్యాయాల్లో జరిగే ఈ యొక్క భగవద్గీత, శ్రీమద్ భగవద్గీత సాక్షాత్ భగవంతుని దివ్యవాణి, అపారమైనది, అపరిమితమైనది. భగవద్గీత మాటల్లో వర్ణించడం ఎవరి సాధ్యం కాదు. ఇది ఒక పరమ రహస్య గ్రంథం, సకల వేద సారం. ఇది సంస్కృతం, కొద్దిపాటి అభ్యాసం చేసినా సులభంగా అర్థమవుతుంది. హిందువుల పరమ పవిత్ర గ్రంథం. మనం ఎవరు అనేది భగవద్గీత చెప్తుంది. ఆత్మ నిత్య సత్యమైనది మరియు చావులేనిది. సత్యమైన జ్ఞానం తమను తాము తెలుసుకోవడం అనే మన అందరినీ మంచి మార్గంలో నడిపే ధైర్యాన్ని భగవద్గీత ఇస్తుంది. ఉదాహరణకు, కోపం వల్ల అవివేకం, అవివేకం వల్ల మతిమరుపుతో బుద్ధి నాశనంతో మనిషే నాశనం. మరి ఈరోజు భగవద్గీత మీద చక్కటి అవగాహన కల్పించటానికి నాయుడుపేట గాంధీ గారు వచ్చారు. ఆయన ఎన్నెన్నో భగవద్గీత యొక్క వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేశారు. మరి ఆయన కోసం తెలుసుకోవాలనుకుంటే, శ్రీనివాస్ గాంధీ గారు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ BE EEE గీతం కాలేజ్. 2004లో ధ్యాన పరిచయం మరి ధ్యాన ప్రచారం ఒకేసారి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. 2005 నాయుడుపేట నెల్లూరు జిల్లాలో శ్రీ సదానంద యోగి పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రంలో స్థాపన. నాయుడుపేటలో మొట్టమొదట పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రం. తర్వాత 2 సంవత్సరాలు అంటే 2007 వరకు నాయుడుపేటలో 12 పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రాలు మరియు 4 రూఫ్ టాప్ పిరమిడ్స్ రావడానికి విశేషమైన కృషి. శ్రీ కాళహస్తి, నాయుడుపేట, గూడూరు, నెల్లూరు, సూళ్లూరుపేట పట్టణాలలో స్కూల్స్, కాలేజీలో విశేష ధ్యాన ప్రచారం. 2007లో బహిరంగ సభలో పత్రిసార్, నీ పేరు శ్రీనివాస్ గాంధీ కానీ ఈ రోజు నుండి నీ పేరు నాయుడుపేట గాంధీగా అని పేరు మార్చడం జరిగింది. 2008లో అక్టోబర్ విశాఖపట్నానికి రాక 2009 ఎన్నికల్లో పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా అభ్యర్థుల తరపున విశేష ప్రచారం చేశారు. 2011లో సింహాచలం ధ్యాన మహాచక్రంలో స్టాల్స్ కమిటీ ఇన్ఛార్జిగా నిర్వహణలో చేయటం మరియు డాక్టర్ జీకే సార్, స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్ రీసెర్చ్ ఫౌండర్ అయిన డాక్టర్ జీకే గారు వారితో ఎంతో సన్నిహితంగా ఉంటూ ఎన్నో కలిసి వర్క్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఆనందో బ్రహ్మ స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్లో ఎనలేని ఈయన యొక్క కృషి చేయటం అనేది విశేషం. 2015 నుండి పలమనేరు పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ గౌరవ అధ్యక్షులుగా బాధ్యత స్వీకరణ. 2015-2020 జనవరి వరకు AN బాలాజీ, GC బాలాజీ గారితో కలిసి 70 భగవద్గీత ధ్యాన సప్తాహాలు, వ్యక్తిగతంగా సుమారు 80 వన్డే భగవద్గీత వర్క్షాపులు. 2017లో గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా విజయనగరం పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ వారితో జ్ఞాన రిషి స్వీకరణ. 2013 నుండి 2018 జూన్ వరకు చిత్తూరు, నెల్లూరు, కడప జిల్లాల్లో సుమారు 200 పల్లెల్లో ధ్యాన ప్రచారాలు మరియు భగవద్గీత క్లాసులు.
2018 జూలైలో విశాఖపట్నం రాక ఇలా ఎన్నెన్నో గాంధీ గారు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి నాయుడుపేట గాంధీ గారు అంటే పిఎస్ఎస్ఎంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈయన పరిచయమే. మరి ఈయనకి కుటుంబ సహకారం ఎంతగానో దొరుకుతుంది. గాంధీ గారికి కుటుంబ సహకారం ఎంతైనా ఉంది అని తెలియజేయడానికి వారి యొక్క సహధర్మచారిణి అయిన రాజేశ్వరి గారు ఎల్ఐసిలో ఉన్నత పదవిలో ఉంటూ ఎంతో మరి గాంధీ గారు ఫుల్ టైం స్పిరిచువల్ సర్వీస్కి అంకితమైనప్పటి నుండి ఆమె ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వహించుకుంటూ ఇద్దరు ఎంతో సహాయ సహకారంతో ఒక స్పిరిచువల్ పాత్లో వెళ్తున్నారనడానికి గొప్ప ఉదాహరణ ఈ దంపతులు. మరి వీళ్ళకి వాళ్ళ బాబు 10th టాపర్లో ఉంటూ ఎంతో చక్కగా రాబోయే మంచి కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతూ మరి తన లక్ష్యాన్ని చేరువవడానికి చాలా చక్కగా చదువుతున్నాడు అనడానికి గొప్ప ఆదర్శ ఫ్యామిలీ అని చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ గాంధీ గారిని ఈరోజు అంతర్యానమే ఆత్మ సౌందర్యం అనే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి భగవద్గీత మీద అవేర్నెస్ తెలియజేయడానికి వచ్చారు. వారిని స్వాగతించడానికి ఎంతో ఉత్సాహంగా ఆత్మీయుల తరపు నుంచి, విశాఖ ప్లైడియన్స్ తరపు నుంచి వారిని స్వాగతించుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ గాంధీ గారు. నమస్తే. వెల్కమ్ గాంధీ గారు. మీరు వచ్చే ముందు సురేష్ గారు వచ్చున్నారు. విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఆయన్ని ఒక్కసారి ఇన్వైట్ చేసుకుందాము, దాని తర్వాత మీరు కంటిన్యూ చేద్దరు. తప్పకుండా మేడం, తప్పకుండా. షూర్. ఒక్కసారి సురేష్ గారిని ఒక్కసారి ఇన్వైట్ చేసుకుందాము. వెల్కమ్ సురేష్ గారు. మీరు మీ యొక్క ప్రోమో, మీ యొక్క పరిచయం మా ఆత్మీయులందరికీ కూడా అయిపోయింది. మీరు వచ్చి మీ యొక్క ఆత్మీయ సందేశం ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము. సురేష్ గారు. హలో సురేష్ గారు, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నేను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ టు దిస్ వండర్ఫుల్ మెడిటేషన్ ఈవెంట్ అండి. ముందుగా అంటే లేట్గా వచ్చినందుకు క్షమించండి, నేను లేట్ అయిపోయాను, ఇంకా ఆన్ ద వేలోనే ఉన్నాను. సో లెట్ మీ స్పీక్ ఓన్లీ. ఒక చిన్న లాము ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని 40 days ప్రోగ్రామ్ చేయడం రియల్లీ అప్రిషియబుల్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ టైంలో ప్రతి మనిషికి అంటే ఇప్పుడు చాలా టెన్షన్స్తో ఉన్నారు అందరూ కూడా. ఏం జరుగుతుందో, ఎలా ఉంటుందో, లైఫ్ ఎలా ముందుకెళ్తుందో అనేటువంటి టెన్షన్స్లో అందరూ ఉన్నారు. కొంత దాని నుంచి డీవియేషన్ చేయాలంటే మనకి అందరూ చెప్తుందో యోగా చేయండి, ధ్యానం చేయండి, ప్రశాంతంగా ఉండండి అనేటువంటి కార్యక్రమాలు అందరూ చెప్తున్నారు. సో దాన్ని ప్రోత్సహించే విధంగా మీరు చేసినటువంటి కార్యక్రమం చాలా మంచిది. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ అప్రిషియబుల్. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఇంకా మంచి కార్యక్రమాలు ఇలాంటివన్నీ చేయండి. ఐ విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎండివర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. డెఫినెట్లీ మీరు అనుకున్నట్టు మనందరం ఈ జేసీఐ ఫ్యామిలీలో కలిసాం కాబట్టి అందరం ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇలాంటివి ఎన్నెన్నో మీ అందరి సహకారంతో చేయాలి అని ఒక మంచి ఆలోచన, లక్ష్యం కూడా. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. వన్స్ అగైన్ మరి గాంధీ గారిని ఇన్వైట్ చేసుకుందాం. గాంధీ గారు, ఓవర్ టు యూ. ఓకే. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇలాగా మీ అందరితో ఇట్లాగా నేను సమయం గడపడం. అంతర్యానమే ఆత్మ సౌందర్యం చాలా అద్భుతమైన టైటిల్ అది. ముందుగా మన జగద్గురు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి నా వేల ప్రణామాలు. అలాగే నా మిత్రులు మరియు గురువు అయిన డాక్టర్ జీకే గారికి నా ఆత్మ ప్రణామాలు. అలాగే ఆత్మ సౌందర్యం రమణి మేడం గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ప్లాట్ఫామ్ మీద భగవద్గీతని షేర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు. తర్వాత ఈరోజు గెస్ట్లుగా వచ్చిన అనిరుద్ధ్ గారు, సురేష్ గారికి నా ఆశీర్వచనాలు. అలాగే అంబికా మేడం గారికి నా ఆత్మ ప్రణామాలు.
తర్వాత కోహోస్ట్గా ఉంటూ 29 రోజులుగా చక్కగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న విజయరామరెడ్డి గారికి నా ఆత్మ ప్రణామాలు. అలాగే ఇప్పుడు మనతో ఈ క్లాసును షేర్ చేసుకుంటున్న మిగతా మాస్టర్స్ అందరికీ నా ఆత్మ ప్రణామాలు మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. విశాఖ ప్లైడియన్స్ తరపున ఇట్లాంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమం చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్లైడియన్స్ గురించి ఒక చిన్న 2 మాటలు ముందుగా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం, ఎందుకంటే మన టైటిలే ప్లైడియన్స్. ప్లైడియన్స్ ఇప్పుడు చంద్రుడు ఏ నక్షత్రానికి దగ్గరగా ఉంటాడో ఆ నక్షత్రం పేరు మీద మనకి తెలుగు మాసాలు ఉన్నాయన్నమాట. చిత్తా నక్షత్రానికి దగ్గరగా ఉంటే చైత్ర మాసము, విశాఖ నక్షత్రానికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు విశాఖ మాసం, అలాగా కృత్తిక నక్షత్ర సముదాయానికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు కార్తీక మాసము అని అంటాం అన్నమాట. ఆ కృత్తిక నక్షత్ర సముదాయాన్ని చిన్నప్పుడు ఆరు బయట వెన్నెల్లో వచ్చి చూసేవాడిని చిన్నప్పుడు బాగా ఇష్టంగా. 7 నక్షత్రాలు ఒకే గుంపుగా కలిసి ఉంటాయి. దానిని కృత్తిక నక్షత్ర సముదాయం అని అంటాము. ఇంగ్లీష్లో ప్లేడియన్ స్టార్ సిస్టమ్ అని అంటారు అనమాట. అక్కడ ఉన్నారు ప్లైడియన్స్. వాళ్ళు భూమి మీద ఉండే మానవులందరూ సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలి, చక్కగా ఆధ్యాత్మిక పరంగా ఎదగాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఎంతో సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. ఆ అందించే క్రమంలో మిగతా నక్షత్ర వాసులతో కలిసి, అంటే ఆర్క్టూరియన్స్, ఆల్ఫా సెంచురియన్స్, సిరియన్స్, వేగన్స్, లైరన్స్, ఆండ్రోమిడన్స్, ఇలాగా మిగతా నక్షత్ర వాసులందరితో కలిసి వాళ్ళ ప్రధాన లక్షణమైన మెయిన్ మెరుగైన క్వాలిటీని ఒక పోగులో పెట్టి మనకి అందించడం జరిగింది. అలాగా 12 లోకాల వాళ్ళు 12 పోగుల్లో వాళ్ళ ప్రధాన క్వాలిటీస్ అన్నమాట ఇచ్చి మన భూమి మీద మానవుడిని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఈ భూమి మీద మానవుడి డిఎన్ఏలో ఆ 12 నక్షత్ర లోకాల వాళ్ళ తాలూకా ప్రైమ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట. అందులో ప్లైడియన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రైమ్ క్వాలిటీ ఏంటి అంటే ప్రేమించడము, ప్రేమించబడము, తోటి వారి పట్ల అపారమైన జాలిని చూపించడం అన్నమాట. బాగానే ఉంది. ఆ పోగు మనం డిఎన్ఏలో ఉంది. ఇప్పుడు మనకి మన డిఎన్ఏలో కేవలము 2 పోగులు మాత్రమే వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాయి. మిగతా 10 పోగులు జంక్ డిఎన్ఏ అని అంటారు మామూలుగా మెడికల్ ఫీల్డ్లో వాళ్ళు. కానీ మన స్పిరిచువల్ ప్రకారం ఏంటంటే దానిని మనం యాక్టివేట్ చేసుకుంటే అవి కూడా పనిచేస్తాయి. ఆ యాక్టివేట్ చేసుకునే క్రమంలో ప్లైడియన్స్ మనకి చాలా సాయం చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన పోగు ఏంటి అంటే ప్రేమించడము, ప్రేమించబడము. అయితే ప్రేమించటం వరకు ఓకే, అవతల వ్యక్తిని మనము ప్రేమిస్తాం, మన చేతుల్లో ఉంది. మరి ప్రేమించబడే సామర్థ్యం ఎలా వస్తుంది? అది డౌట్ ఉండింది అనమాట. అపారమైన జాలి చూపిస్తాం, ఓకే, ప్రేమించబడడం ఎలాగా అనేసరికి ఈ మధ్యనే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. అంటే ఫిబ్రవరిలో వచ్చింది ఎక్స్పీరియన్స్. అదేంటంటే ఒక ఇంట్లో ప్లైడియన్స్ వచ్చారు, నువ్వేమన్నా చూస్తావా అని నన్ను అడగడం జరిగింది ఒక ఆయన. తిన్నగా ఆ ఇంటికి వెళ్ళాను నేను. ఇదంతా ధ్యానంలో వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మంచం మీద ఒక పెద్ద ఆయన కూర్చో ఉన్నారు, ముసలాయన. ఇక్కడికి ప్లైడియన్స్ వచ్చారంట కదా, నేను చూడాలనుకుంటున్నాను అంటే, ఇదిగో ఇక్కడే ఉన్నారు కదా చూడు, నీకు కనపడట్లేదా అని అన్నారు. చూసేసరికి అక్కడ ఎవరు లేరు కదా, ఇక్కడ ఎవరు కనపడట్లేదు కదా అనేసి అక్కడ ఒక కుర్చీ ఉంటే కుర్చీలో కూర్చున్నాను అనమాట. కూర్చునేటప్పటికి మనిషి కనబడట్లేదు కానీ టచ్ తెలుస్తుంది, స్పర్శ తెలుస్తుంది. చిన్న బాబు వచ్చి నా ఒళ్ళో కూర్చున్నాడు. అలాగా ఆ ఆస్ట్రల్ బాడీ అన్నది ఫిజికల్ బాడీగా ఫామ్ తీసుకుంది. నా ఒళ్ళో ఒక ప్లైడియన్ కూర్చో ఉన్నాడు. అలాగ మిగతా ప్లైడియన్స్ అందరినీ చూడడం జరిగింది అనమాట. భలే ఉన్నారు మీరు, చక్కగా మాకు బాగా గైడ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పాను అనమాట. ఆ అబ్బాయి నవ్వుతూ ఉన్నాడు అనమాట. ఇలాగా మా ఫ్రెండ్ బాలాజీ అక్కడ పలంనేరు ఆయన కూడా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్లోకి వచ్చాడు.
వచ్చిన తర్వాత ప్లైడియన్స్ కదా మీరు గత జన్మలు కూడా చూపిస్తారు కదా, నా గత జన్మ చూపించండి అని అడిగాడు అనమాట. వెంటనే అబ్బాయి చేతిలో నుంచి ఆ ప్లైడియన్ చేతిలో నుంచి ఒక అద్దం లాంటిది తీశాడు. ఆ అద్దంలో ఇలా టచ్ చేసేసరికి బాలాజీ తాలూకా గత జన్మ చూడడం జరిగింది అనమాట. ఒక 80 సంవత్సరాల వయసు ఉండే ఋషి ఆయన గత జన్మలో. చక్కగా అలా కూర్చుంటూ ధ్యానంలోనే శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు. ఇంకా శిష్యులందరూ అయ్యో గురువు గారు చనిపోయారు అని బాధపడుతుంటే మళ్ళీ ఆ శరీరంలోంచి లేచి కూర్చొని, చనిపోవడం కాదు, నేను చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానని చెప్పి ఆయన కాంతి శరీరంగా మారిపోయి ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్ళిపోయాడు. భలే వెళ్ళిపోయాడే, ఎలా వెళ్ళిపోయాడని అప్పుడు నేను ఆ ప్లైడియన్ని అడిగాను అనమాట. ఆయన 80 సంవత్సరాల వయసు కదా, 5 సంవత్సరాల వయసు నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆయన ధ్యాన సాధన బాగా చేసుకుంటూ ఉన్నారు. 75 సంవత్సరాలు ధ్యాన సాధన కంటిన్యూగా చేస్తే మరి ఈ శరీరం కాంతి శరీరంగా మారదా అని చెప్పాడు అనమాట. అని చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ప్లైడియన్స్ అంతానమాట. అదేంటి వెళ్ళిపోయారు, నా జన్మ కూడా అడిగితే బాగుంది కదా అనుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఆ ముసలాయన్ని అడిగాను అక్కడున్న, వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కదా ఎక్కడ ఉంటారంటే, ఏమో నాకు తెలీదు, అలాగ బయటకు వెళ్ళి చూడు అనేసి అన్నారు. అలా బయటకు వెళ్ళి చూసేసరికి పెద్ద పెద్ద మురుగు కాలువలు ఉన్నాయి. ఆ కాలువల్ని క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట. అక్కడికి వెళ్ళి చూసేసరికి నేను పోల్చాను, వాళ్ళు ప్లైడియన్సే. ఇదేంటిది మురుగు కాలువలు క్లియర్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళు క్లీన్ చేస్తున్నారు, క్లియర్గా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఓకే. అదేంటది మురుగు కాలువల్ని వీళ్ళు ఇట్లా చేస్తూ ఉన్నారు, ఏంటబ్బా మీరు అనేసి అడిగాను అనమాట. ముందు నీకే అర్థమవుతుంది, మేము భూమి మీదకి ప్రక్షాళన కోసం వచ్చామని చెప్పారు. అప్పుడు నేను, మీరు చాలా బాగా చేస్తున్నారు, ప్రక్షాళన చేస్తూ ఉన్నారు, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అనేసి తెలుగులో అన్నాను అనమాట. అనేసరికి ఆయన నవ్వుతూ ఒకే ఒక మాట అన్నాడు అనమాట. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అన్న ఫూలిష్ వాక్యము ఈ ప్రపంచంలో ఉందంటే అదే పెద్ద ఫూలిష్ వాక్యము. నేను నిన్ను ప్రేమించడం ఏంటి అంటే అదేంటిది అలాగా అని అడిగేసరికి, ఒకళ్ళు ఇంకొకళ్ళని ఎప్పుడు ప్రేమించలేరు, ఎప్పుడు ప్రేమించగలరు అంటే తనని తాను పూర్తిగా ప్రేమించగలిగినప్పుడే మిగతా వాళ్ళందరినీ ప్రేమించగలుగుతాడు. కావలిస్తే నువ్వు చెక్ చేసుకో ఒకసారి నీ గతంలోకి వెళ్ళి అని అన్నారనమాట. అప్పుడు చూస్తే ఒక మనిషిని ప్రేమిస్తున్నాము అంటే ఆ ప్రేమే ఉండాలి, వాళ్ళ మీద చిరాకు పడడం ఉండకూడదు, తిట్టడం ఉండకూడదు, అలాంటివి ఏమీ ఉండకూడదు అనమాట. అవన్నీ ఉన్నాయంటే అది ప్రేమ ఎలా అవుతుంది? అలా అన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనల్ని మనము 100% పూర్తిగా ప్రేమించుకుంటామో అప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరినీ ప్రేమించడం జరుగుద్ది. అది ట్రూ లవ్ అన్నమాట. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా పలమనేరు నేను వెళ్ళిన కొత్తలో ఒక అమ్మాయి వచ్చింది నా దగ్గరికి. ప్రాబ్లంతో వచ్చిందనమాట. ఒక అబ్బాయిని లవ్ చేసింది, అంటే సొంత బావే అవుతాడు, మిలిటరీలో పనిచేస్తున్నాడు అనమాట. లవ్ చేసింది, తీరా ఏంటంటే 1 ఇయర్ అయ్యాక అతను ఏంటంటే ఇంకా నేను పెళ్లి చేసుకోను, నాకు వేరే సంబంధం వచ్చిందని అమ్మాయితో చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అక్కడ పలమనేరు పిరమిడ్ సెంటర్ ఉంటే అక్కడికి వచ్చారు. అప్పుడే వెళ్ళాను కొత్తగా నేను. సార్ ఇది ప్రాబ్లం అంటే ఆ అమ్మాయిని పిలిచి ఏం జరిగిందంటే, ఇలాగా 1 ఇయర్ నుంచి నా వెంట పడ్డాడు, ప్రేమిస్తున్నాను అన్నాడు. 1 ఇయర్ తర్వాత నేను ఒప్పుకున్నాను, ఇప్పుడు ఒక 6 నెలలు అయిన తర్వాత నేను పెళ్లి చేసుకోను అని అంటున్నాడు అని చెప్పిందనమాట. అప్పుడు సరేలే అని చెప్పి అమ్మాయికి సలహా ఇచ్చాననమాట. అబ్బాయిని ప్రేమించక ముందు వరకు నువ్వంటే నీకు చాలా ఇష్టము, నువ్వంటే నీకు చాలా ప్రేమ, నీకు నువ్వు ఎక్కువ విలువ ఇచ్చుకున్నావు, నీకు నచ్చినట్టు నువ్వు ఉన్నావు. కానీ అబ్బాయితో ఎప్పుడైతే ప్రేమలో పడ్డావో నీకు నువ్వు విలువ ఇచ్చుకోవడం తగ్గించేశావు, నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకోవడం తగ్గించేశావు, నిన్ను నువ్వు ఇష్టపడడం తగ్గించేశావు. పూర్తిగా అబ్బాయిని ఇష్టపడడం నువ్వు జరిగింది. ఎప్పుడైతే నిన్ను నువ్వు ఇష్టపడడం తగ్గించేశావో విశ్వం కూడా నిన్ను ఇష్టపడదు, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా నిన్ను ఇష్టపడరు, అలాగలాగా తగ్గిపోద్ది. అదే నువ్వు చేసిన ఫాల్ట్. మళ్ళీ నీకు అబ్బాయి కావాలి, పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే ఒకే ఒకటి, అబ్బాయిని ప్రేమించక ముందు నిన్ను నువ్వు ఎంతగా ఇష్టపడ్డావో, ఎంతగా ప్రేమించుకున్నావో అలాగే ఉండు, అబ్బాయిని పూర్తిగా నువ్వు మర్చిపోయే స్థితికి వచ్చేసేయి అని చెప్పడం జరిగిందనమాట. అలాగే అని ఆ అమ్మాయి 40 రోజులు అక్కడే ఆ పిరమిడ్ సెంటర్లోనే ఉంటూ చక్కగా ధ్యాన సాధన చేసింది. ఆ అమ్మాయి తాలూకు అమ్మ నాన్న కూడా కోఆపరేట్ చేశారు. అలాగా పూర్తిగా మళ్ళీ నార్మల్ స్థితికి వచ్చి తనని తాను ఇష్టపడము, తనని తాను ప్రేమించుకోవడము చేసిందనమాట.
అలా అయిపోయింది. తర్వాత వాళ్ళు పళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు. 6 నెలల తర్వాత అమ్మాయి వెడ్డింగ్ పట్టుకొని వచ్చింది. సార్ ఇలాగ పెళ్లి కుదిరింది, అబ్బాయి మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చాడు, నువ్వంటే నాకు ఇష్టం అని అన్నాడు అని చెప్పింది అనమాట. అలాగా మనల్ని మనము ప్రేమించుకుంటేనే ఇతర వ్యక్తుల్ని మనము ప్రేమించగలుగుతాం అన్నమాట. వేరే వాళ్ళు మనల్ని ప్రేమించాలంటే ఫస్ట్ మనల్ని మనము ప్రేమించుకోవాలి. మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవాలి అంటే మనతో మనము కలిసి ఉండాలి. మనతో మనము కలిసి ఉండాలి అంటే ఎలాగా అంటే మన ఇన్నర్ జర్నీ చేయాలన్నమాట. మన లోపలికి మనము ప్రయాణం చేయాలి, అంతర్యానము చేయాలన్నమాట. ఎప్పుడైతే అంతర్యానము చేస్తామో మన నిజమైన స్వరూపం దగ్గరికి మనము చేరుకుంటాం అన్నమాట. అలాగా ఈ అంతర్యానము పూర్తిగా చేసినప్పుడు పూర్తిగా మన నిజమైన స్వరూపం దగ్గరికి మనం ఎప్పుడైతే చేరుకుంటామో మనం పూర్తిగా ప్రేమమయమైపోతాము, ప్రేమమూర్తులుగా అవుతాం అన్నమాట. అంటే మనకి ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి వస్తువుకి ప్రతి మనిషికి ఉన్న సంబంధం కేవలము ప్రేమ సంబంధమే అవుతుంది అనమాట. అది విశాఖ ప్లైడియన్స్ తర్వాత అంతర్యానమే ఆత్మ సౌందర్యం తాలూకా నిర్వచనం అనమాట. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఈ మెసేజ్ అనమాట ఇది. అంతర్యానమే ఆత్మ సౌందర్యము. ప్లైడియన్స్ వాళ్ళ తాలూకా ప్రథమ క్వాలిటీ మరి ప్రేమించడము, ప్రేమించబడము. అట్లా అన్నమాట మనకు వచ్చిన మెసేజ్. ఆ మెసేజ్ని రమణి మేడం తీసుకొని ఇంకా అందరూ భూమి మీద ఉండే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆనందంగా ఉండాలి, ప్రశాంతంగా ఉండాలి అని చాలా గొప్ప పట్టుదలతో గొప్ప కృషితో మేడం ఏంటంటే ఆ మెసేజ్ని టోటల్గా అందరికీ స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఇంకా అంతర్యానం చేయండి, అంతర్యానం చేయండి అని ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఆమె సలహాలు ఇస్తూ తర్వాత వాళ్ళు సాధన చేయడానికి కృషి చేస్తూ వాళ్ళని వాళ్ళు తెలుసుకొని వాళ్ళు ఆనందంగా ఉండడానికి ఆమె సహాయ సహకారాలు చాలా ఎక్కువగా అందిస్తున్నారు. చాలా హార్డ్ వర్కర్ ఆమె. నేను చూస్తున్నాను ఇంచుమించు ఒక 10-12 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాను. అసలు చిన్న విషయాన్ని కూడా చాలా కేర్గా తీసుకొని చాలా హార్డ్గా అనమాట చాలా కష్టపడతారు. ఎందుకు కష్టం అంటే అందరూ ఆనందంగా ఉండాలి, అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండాలి అని ఆ ప్లైడియన్స్ దగ్గర నుంచి మెసేజ్ తీసుకొని ఆ ప్లైడియన్స్ టైటిల్నే ఆమె పెట్టుకున్నారు, విశాఖ ప్లైడియన్స్ పెట్టుకుని. ఆ తర్వాత వాళ్ళ తాలూకా సందేశాన్ని కూడా అంతర్యానమే ఆత్మ సౌందర్యం అన్నమాట. ఈ భూమి మీదకి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అందుకోసమే వస్తారు. ప్రైమ్ కాజ్ అది. భూమి మీదకి ఎవరైనా ఎందుకు వస్తారు అంటే నేను శరీరం కాదు ఆత్మ అని తెలుసుకోవడానికి వస్తారనమాట. ఆ తెలుసుకోవడానికి వచ్చే క్రమంలో ఇక్కడ మామూలుగా పోషణ, ఉదర పోషణ అన్నీ కావాలి కాబట్టి మిగతా పనులు అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ప్రైమ్ కాజ్ మొదటి కారణం ఏంటి అంటే నేను శరీరం కాదు ఆత్మ అని తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకోవాలి అంటే అంతర్యానమే చేయాలి, అందులో ఇంకా వేరే సందేహమే లేదనమాట. ఆ శ్వాస మీద ధ్యాస పెడితే అలాగా లోపలికి లోపలికి అలాగా వెళ్తూ ఉండాలన్నమాట. ఆ అంతర్యానం చేసేటప్పుడు అంతఃకరణాలను కూడా జయించాలన్నమాట. మనసు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము అట్లాంటివి జయిస్తూ లోపలికి మనము వెళ్తూ ఉండాలన్నమాట. ఆ లోపలికి వెళ్ళి మన నిజస్వరూపము ఏంటి అన్నది మనము తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఎప్పుడైతే మన నిజస్వరూపం ఏంటి అన్నది తెలుసుకుంటామో ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన యాత్ర కంప్లీట్ అయిపోద్ది. నేనే ఆ సర్వోత్కృష్టమైన ఆత్మని, ఆ పరమాత్మని నేనని తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. భగవద్గీతలో చాలా అద్భుతంగా దీని గురించిన శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఆత్మ తాలూకా లక్షణాలు, ఆత్మ తాలూకా గొప్పదనము, ఆ పరమాత్మ తాలూకా గొప్పతనాన్ని మనం ముందు తెలుసుకుంటే తనని చేరుకోవడానికి మనకి ఉత్ప్రేరకంగా ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది, ఆసక్తిగా ఉంటుంది. మరి ఆ శ్లోకాలు కూడా మేడం వాయిస్ ద్వారానే మనం విందాము. మేడం ఒకసారి కవిం పురాణం అనుశాసనం శ్లోకం. మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారు, అన్మ్యూట్ అవ్వండి. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే మేడం.
అద్భుతం మేడం. చాలా చక్కగా మేడం భగవద్గీత శ్లోకాలని పాడడం జరిగింది. అందులో అంటే ఆత్మ తాలూకా విశ్వరూపం అన్నమాట. పరమాత్మ తాలూకా ఆత్మన పరమాత్మన ఒకటే చాలా స్పష్టంగా భగవద్గీతలో చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది. ముందు ఆత్మ తాలూకు లక్షణాలన్నీ చెప్తూ ఆఖరికి పరమాత్మ అని చెప్తూ పరమాత్మ ఆత్మ రెండు ఒకటే నేను అనేసి చెప్పడం జరిగింది పరమాత్మ. మేడం గారు చాలా అద్భుతంగా అవి పాడడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇందులో పరమాత్మ లక్షణాలు చెప్పే దాంట్లో ఏంటంటే కవిం పురాణం అనుశాస్తారం అనోరణీయం సమమస్మరేద్య సర్వస్య ధాతారం అచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తతాత్ అనేసి ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే మొట్టమొదట ఏంటి కవి అనేసి చెప్పాడు అనమాట. కవి సర్వజ్ఞ, కవి సర్వజ్ఞ అంటే కవి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ పరమాత్మ సర్వజ్ఞుడు, అంతా తెలిసినవాడు టోటల్గా అనమాట. ఈ స్థూల లోకాల్లోని సూక్ష్మ లోకాల్లోని కారణ లోకాల్లోని మహాకారణ లోకాల్లో అంతటా వ్యాపించి ఉండి అన్నీ తానే ఉండి అన్నిటినీ తెలిసి ఉన్నవాడు ఆ అంతర్యామి కవి అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే అంతటా ఆయనే ఉన్నాడు. అది ఆ కవితలోక మొదటి లక్షణం. తర్వాత పురాణుడు. ఎంత పురాణుడు అంటే ఆయన కన్నా పురాతనమైన వాడు ఇంకా వేరే ఎవరు లేరనమాట. అంత అత్యంత పురాతనమైన వాడు. అలాగే అత్యంత పురాతనమే కానీ నిత్య నూతనుడు. ఎప్పుడు ఆయన్ని గుర్తు చేసుకున్నా కొత్తగా ఆయన కన్నా నూతనంగా వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. అంత పురాతనుడు మళ్ళీ అంత నూతనుడు అనమాట. తర్వాత అనుశాసనుడు అనమాట. శాసనాలు చేస్తాడు అనమాట. ఇప్పుడు మన చట్టాల్లో శాసనాలు ఉన్నాయి. ఎవరికైనా శిక్ష పడితే ఏం చేస్తారు? జైల్లో పెడతారు అనమాట. ఈ జైల్లో పెట్టినప్పుడు ఒక్క శరీరానికి మాత్రమే అదుపులో ఉంచగలరు. ఏ జైల్లో ఉన్న వాళ్ళ మనసు ఫ్రీగా ఉంటుంది, బుద్ధి ఫ్రీగా ఉంటుంది, రకరకాలుగా అటు ఇటు వెళ్తూ ఉంటుంది. మనస్సుని బంధించలేరు. కానీ ఈ అనుశాసనుడు, ఈ సర్వాంతర్యామి అయిన ఈ ఆత్మ లోపల అంతర్యామిగా ఉంటూ మొత్తం శరీరాన్ని, మనస్సుని, బుద్ధిని, చిత్తాన్ని కంట్రోల్లో అదుపులో పెట్టగలిగే సర్వశక్తివంతుడు అనమాట అనుశాస్త్రం. తర్వాత అణీయాంశం, అణువు కన్నా సూక్ష్మమైన వాడు. అంటే సూక్ష్మంగా అవుతున్న కొద్దీ శక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సూక్ష్మంగా అవుతున్న కొద్దీ శక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు ఒక మంచు మొక్కను తీసుకుంటే మామూలుగా ఉంటుంది, దానిని వేడి చేస్తే నీరుగా మారుతుంది, కొంచెం వ్యాపకం అవుతుంది అనమాట. ఇంకా వేడి చేస్తే ఆవిరిగా మారుతుంది. ఆ ఆవిరి ఒక టర్బైన్ రన్ చేస్తుంది, ఒక రైల్ ఇంజిన్ని మూవ్ చేస్తుంది, అన్నీ చేస్తుంది అనమాట. అంటే సూక్ష్మంగా అయ్యే కొలది అత్యంత శక్తివంతంగా మారటము జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అట్లాంటి ఆయన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఒక చిన్న కథ, టైం లేదు కానీ తప్పదనమాట. జస్ట్ ఎలాగా అంటే ఒక మహారాజు ఉన్నాడు, వాట్సాప్లో మనం చదివిందే. ఒక మహారాజు ఉన్నాడు. మహారాజు బాగా ఆ నిర్గుణ స్థితికి వెళ్ళి దేవుడిని చూడగలిగాడు అనమాట. అప్పుడు ఆ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, నేను మిమ్మల్ని చూశాను, మా వాళ్ళందరూ కూడా నిన్ను చూడాలి, నువ్వు వాళ్ళకి వరం ఇవ్వు అనేసి అన్నాడు అనమాట. నిర్గుణ స్థితికి వస్తేనే కానీ ఎవరు నన్ను చూడలేరు అని చెప్పాడు అనమాట ఆ పరమాత్మ, దేవుడు. కాదు ఖచ్చితంగా మా ప్రజలందరూ చూడాలంటే, సరే రేపు ఇదే టైంకి తీసుకొని రా, నేను చూపిస్తాను అనేసి అన్నాడు. నేను ఇక్కడే ఈ కొండ మీదే ఉంటాను, అందరినీ తీసుకొని రా అన్నాడు. ఖచ్చితంగా రేపు అందరూ ఆ దేవుడిని చూడడానికి బయలుదేరాలి అని చెప్పి అందరినీ దండోర వేయించి మరుసటి రోజు తీసుకుని వెళ్ళాడు ప్రజలందరినీ. ప్రజలందరూ వెళుతూ
ఆ మధ్యలో కొన్ని రాగి నాణేలు కొండ కనిపిస్తే సగం మంది అక్కడ ఆగిపోయారు. అయ్యయ్యో అని బాధపడ్డాడు రాజు. ఇంకా కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి వెండి నాణేల కొండ కనిపిస్తే అక్కడ కొంతమంది ఆగిపోయారు. ఇంకా కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి బంగారు నాణేల దగ్గర కొంతమంది ఆగిపోయారు. చివరికి రాజు ఒక్కడే మిగిలాడు, అక్కడికి వెళ్ళాడనమాట. ఏమయ్యా అందరినీ తీసుకొస్తానన్నావు, తీసుకొచ్చావంటే, ప్రభు ఎవ్వరూ రాలేదు, కొంతమంది అక్కడ రాగి నాణేల దగ్గర, కొంతమంది వెండి నాణేల దగ్గర, కొంతమంది బంగారు నాణేల దగ్గర ఆగిపోయారంటే అప్పుడు చెప్తున్నాడు అనమాట ఆయన. రాగి నాణేల దగ్గర ఆగిన వాళ్ళు పూర్తిగా తమో గుణంలో ఉన్నారు, వెండి నాణేల దగ్గర ఆగిన వాళ్ళు రజోగుణంలో ఉన్నారు, బంగారు నాణేల దగ్గర ఆగిన వారు సత్వగుణంలో ఉన్నారు. ఆ గుణాలని దాటి ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు నిర్గుణుడివి, అందుకే నన్ను చూడగలిగావు అని చెప్పారనమాట. ఇలాగా మన పంచభూతాల భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము. భూమికి 5 గుణాలు ఉంటాయి. అందులో ఒక గుణాన్ని గంధ అనే గుణాన్ని వదిలేసుకుంటే నీరుకి ఏంటంటే 4 ఉంటాయి అన్నమాట. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస 4 గుణాలే ఉంటాయి అన్నమాట. అందులో అగ్ని వచ్చేసరికి ఏంటంటే 2 గుణాలను వదిలేస్తుంది అనమాట. శబ్ద, స్పర్శ, రూప 3 గుణాలే ఉంటాయి అగ్నికి. వాయువు వచ్చేసరికి 3 గుణాలను వదిలేస్తుంది, శబ్ద, స్పర్శ ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా ఆకాశానికి వచ్చేసరికి 4 గుణాలు వదిలేసి ఒక్క శబ్ద అనే గుణమే ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటి అంటే, ఒక్క శబ్ద అనే గుణమున్న ఆకాశాన్ని మనము చూడలేనప్పుడు ఏ గుణము లేని నిర్గుణుణ్ణి మనము ఎలాగా చూడగలము? మరి ఆ పరమాత్మ దర్శనం కావాలి మనకి అనుకుంటే మనం కూడా గుణాతీత స్థితికి వెళ్ళాలన్నమాట. అలాగా ఆ గుణాల తాలూకా లక్షణాలు తగ్గించుకుంటుంటే సూక్ష్మమై అలాగా సర్వ వ్యాపితము అవుతామన్నమాట. తర్వాత సర్వస్య ఆధారం అన్నమాట. అంతటికీ ఆధారము ఆయనే. మనం భూమి మీద నిల్చుంటున్నాము అంటే భూమి మనకి ఆధారము. భూమికి ఏది ఆధారము అంటే జలం ఆధారము. జలానికి ఆధారం ఏంటి అంటే అగ్ని. అగ్నికి ఆధారం ఏది అంటే వాయువు. వాయువుకి ఆధారం ఏది అంటే ఆకాశము. ఆకాశానికి ఆధారం ఏది అంటే పరమాత్మ. అలాగా అంటే పరమాత్మ ఉండబట్టే ఇలాగా ఈ పంచభూతాలు ఉన్నాయి, మనం కూడా ఉన్నామన్నమాట. మన అందరికీ అన్నిటికీ ఆధారము ఆయనే. అలాగే ఇప్పుడు మామూలుగా సున్నాలు ఎన్ని ఉన్నా ఆ ఒకటి లేకపోతే సున్నాలకి విలువ లేదు. అలాగా ఈ వస్తువులు కానీ, చెట్లు కానీ, మొక్కలు కానీ, మనుషులు కానీ, వీళ్ళందరూ ఎంతమంది ఉన్నా వీళ్ళందరిలో ఆత్మ చైతన్యం ఉంటేనే అవి మనగలుగుతాయి అన్నమాట. ఆత్మ చైతన్యం లేకపోతే దేనికి విలువ లేదన్నమాట. అలాగా అతను ఏంటంటే అన్నిటికీ ఆధారం. మనం ఏంటంటే ఆధారాన్ని చూడము, మన మనస్సు అలాగా ట్యూన్ అయిపోయింది అనమాట. సపోజ్ ఉదాహరణకి చేతికి వాచి కట్టుకొని ఇదేంటి అని చెయ్యి చూపిస్తే వాచి అని అంటాం, కానీ ఆధారమైన చెయ్యి అని మనము అనమన్నమాట. అలాగేంటంటే ఆ వెనకుండే ఆధారాన్ని మర్చిపోయి పైనుండే మిగతావన్నీ మనము చూసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. కానీ ఆ వెనకుండే ఆధారాన్ని తెలుసుకోవడానికే మనం భూమి మీదకి వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. అది ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో భూమి మీద పనులన్నీ ఈజీ అయిపోతాయి మనకి. టక చేతి వేళ్ళ మీద వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. మెయిన్ మనం భూమి మీదకి వచ్చింది ఎందుకంటే మన ప్రైమ్ కాజ్ ఏంటి భూమి మీదకి రావడానికంటే, నేను శరీరము కాదు ఆత్మని అని తెలుసుకోవటానికే వచ్చామన్నమాట. తర్వాత ఏంటి అచింత్య రూపం అంటే మన చిత్తము ద్వారా దానిని మనము తెలుసుకోలేము. అంటే చిత్తం అంటే మనసుకుంటే మిగతా 3 రూపాలు అన్నమాట. మనస్సు వదిలేస్తే బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము ఈ 3 కూడా మనసుకుండే మిగతా రూపాలు అన్నమాట. అంటే మన మనస్సు ద్వారా ఆయనని తెలుసుకోలేము. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, చాలాసార్లు మనము ఈ క్లాసుల్లో విన్నాము, చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వింటూ ఉన్నాము. అదేంటి అంటే తీపి గురించిన ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. తీయగా ఉంది ఇది అని నాకు తెలియాలి అంటే నేను ఆ తీపికి సంబంధించిన ఒక 100 పుస్తకాలు రిఫర్ చేసినా అది నా అనుభవంలోకి రాదు. ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎవరికైనా ఇప్పుడు రమణ మేడం అయ్యో మీకు తీపి గురించి తెలీదా, ఇదిగో ఈ స్వీట్ తినండి అనేసి తీపి ఇచ్చారు అనుకోండి, ఆ స్వీట్ తింటే వెంటనే నాకు ఆహా ఇది తీయదనము అని తెలుస్తుంది అనమాట. అయితే
ఆ స్వీట్ లేదనుకోండి, పక్కన బెల్లం ముక్క ఉంటే ఇస్తే అది తింటే అది తీయగా ఉంటుంది. ఆ బెల్లం లేదు, పక్కన మామిడి పండు ఇస్తారు, అది తింటే తీయగా ఉంటుంది. మామిడి పండు లేదు, ఒక సపోటా పండు ఇస్తారు, తీయగా ఉంటుంది. అంటే తీపి అని చెప్పడానికి ఇన్ని ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి, అవకాశాలు మనకు ఉన్నాయి అన్నమాట. అంటే బెల్లం కానీ, పంచదార కానీ, మామిడి పండు కానీ, సపోటా పండు కానీ, ఇలా అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ నువ్వు ఆత్మవి అని తెలుసుకోవడానికి వేరే ఆప్షన్స్ ఏమీ లేవు. ఉన్నది ఒకే ఒకటి ఏంటంటే శ్వాస మీద ధ్యాస ద్వారా అంతర్యానం చేయడం అన్నమాట. చాలా అద్భుతమైన టైటిలే పెట్టారు మేడం. అంతర్యానమే ఆత్మ సౌందర్యం, దానికి తిరగలేదన్నమాట ఇంకా. అట్లా మన ఆత్మని మనం చేరుకోవాలి, మనం ఆత్మని తెలుసుకోవాలంటే ఆ అంతర్యానమే చేయాలి. అంతర్యానం చేయాలంటే శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టాలి, వేరే ఆల్టర్నేటివే లేదనమాట. అది అనోరణీయం అనుయాంశం అనమాట, అచించ రూపం. తర్వాతది ఆదిత్య వర్ణం. ఆదిత్య వర్ణం కోటి సూర్య ప్రభాకరుడు అని కూడా చెప్తా ఉంటారనమాట. ఆదిత్యుడు అంటే మామూలుగా సూర్యుడు, కానీ ఈ ఆత్మస్వరూపుడు ఏంటి అంటే కోటి సూర్య ప్రభాకరుడు. ఈ ఆత్మ సూర్యుడు వలనే అక్కడ సూర్యుడు కానీ చంద్రుడు కానీ ప్రకాశిస్తూ ఉన్నారు, అంత ప్రకాశవంతుడు. తర్వాత తమస పరస్థాతాత్ అనేసి అన్నారనమాట. అంటే తమస అంటే చీకటి, పరస్థాత్ అంటే అవతల ఉండడం అనమాట. చీకటి అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే అజ్ఞానము. అజ్ఞానానికి ఎప్పుడు అవతలే ఉంటాడనమాట ఈ ఆత్మస్థితిలో ఉండే ఆ పరమాత్మ అనొచ్చు, లేకపోతే ఆ పరమాత్మ. మనం బాగా సాధన చేసి మన ఇన్నర్లోకి డీప్గా వెళ్ళి మనం ఏంటంటే మనం శరీరము కాదు ఆత్మ అని మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. అప్పుడు మనమే పరమాత్మ అయిపోతాం అనమాట. ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, మామూలుగా మన ఆత్మస్థితులు అనమాట, మూలాధార చక్ర స్థితి, స్వాదిష్టాన చక్రస్థితి, మణిపూరక చక్రస్థితి ఇలాగా ఉంటాయన్నమాట. ఆ మూలాధార, స్వాదిష్టాన, మణిపూరక చక్రస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మనము దేవుడి కోసం బయట వెతుకుతాం. గుళ్ళు గోపురాలు, దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అని అలాగా వెతుకుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత మన స్థితి పెరిగి ఆ మూలాధార, స్వాదిష్టాన, మణిపూరక దాటుకొని అనాహత, విశుద్ధ, ఆజ్ఞ ఈ స్థితులకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు బయట లేడు కదా, లోపలే ఉన్నాడు కదా అని లోపలికి జర్నీ చేస్తాం అన్నమాట. ఆ జర్నీ చేస్తూ చివరికి ఆజ్ఞ చక్రము దాటి సహస్రారానికి వచ్చినప్పుడు వెతికేవాడే దేవుడు, దానికన్నా ఇంకా వేరేది లేదు అనేసి తెలుసుకుంటాడు అనమాట. అలాగా ఈ ఆత్మ తాలూకా లక్షణాలు ఇవి. ఇవన్నీ మనకి తెలుసుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఖచ్చితంగా ఓకే, ఇన్ని ఉన్నాయి కదా, ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికే కదా నేను ఈ భూమి మీదకి వచ్చాను అని సాధన పెంచుతాము. సాధన పెంచుతూ మనం ఏం చేస్తామంటే చక్కగా సజ్జన సాంగత్యం చేస్తాము, స్వాధ్యాయం చేస్తాము, ధ్యాన సాధన పెంచుతూ మన లోపలికి మనము ఇంకా వెళుతూ మన లోపల ఉండే ఆ మలినాలన్నింటినీ క్లియర్ చేసుకుంటూ, మలినాలను క్లియర్ చేసుకోవడం అంటే మన కర్మల్ని క్లియర్ చేసుకోవడమే అనమాట. అలాగా మన మలినాలను క్లియర్ చేసుకుంటూ ఆ ఇన్నర్ జర్నీ చేస్తూ చక్కగా మన ఆత్మస్థితిని చేరుకుంటాం అన్నమాట. మేడం ఇంకా చెప్పనా లేకపోతే మళ్ళీ మెడిటేషన్ చేసుకుందామా? టైము 9:46 అయింది. మీ సబ్జెక్ట్ ఉంటే చెప్పండి సార్, లేదంటే శ్లోకాలతో మెడిటేషన్ అన్నారు కదా, శ్లోకాలు అంటే ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ చెప్పిన టైం చాలదు, ఒక్కొక్క దానికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా ఉండాలి. ఇది కూడా చాలా షార్ట్ చేసి చెప్పాను మామూలుగాని. అది అట్లా శ్లోకాలతో మెడిటేషన్ చేసుకుందాము. ఓకే, నాకు మీరు తర్వాత చెప్పండి ఎప్పుడు ఎండ్ చేయాలో అప్పుడు ఎండ్ చేస్తాను. రైట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చక్కగా భగవద్గీత శ్లోకాలతో మనము ధ్యానం చేద్దాము. అందరూ
చక్కగా కళ్ళు మూసుకోండి, చేతి వేళ్ళలో వేళ్ళు పెట్టుకోండి. కేవలము శ్వాస మీద ధ్యాస. ఏ రూపము వద్దు, ఏ నామము వద్దు. సహజంగా జరిగే శ్వాసనే గమనిద్దాం. మనం ఈ భూమి మీదకి చాలాసార్లు వచ్చి వెళ్తూ ఉన్నాము, అంటే చాలాసార్లు జన్మ తీసుకున్నాము ఈ భూమి మీద. ఆ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటికి రావాలి. మనం బయటికి రావాలంటే ఉన్న ఏకైక దారి శ్వాస మీద ధ్యాస. ఎన్నోసార్లు భూమి మీదకి వచ్చాం మనం ఫ్రెండ్స్. చక్కగా ఆది శంకరాచార్యులు వాళ్ళు చెప్పిన ఒక శ్లోకం చెప్పుకొని మనం భగవద్గీతలకు వెళ్దాం. పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరే శయనం పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరే శయనం ఇహ సంసారే బహుదుస్సారే కృపయా పారే పాహి మురారే భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. పునరపి జననం పునరపి మరణం, మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టడం, మళ్ళీ మళ్ళీ చనిపోవటం. పునరపి జనని జఠరే శయనం, మళ్ళా మళ్ళా ఆ తల్లి పొట్టలోకి రావటం. ఓకే ఓకే. ఈ సంసారము బహు దుస్సారము, కృపయా పారే పాహి మురారే. ఓ మురారి, నా మీద కృప చూపించు, పాహి పాహి అని వేడుకుంటూ ఉంటాం ఇక్కడికి ప్రతిసారి రావటం వెళ్ళటం రావటం వెళ్ళటం. అలాగా ఆ రాకుండా ఆ మురారి తాలూకా కృప మన మీద ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ ధ్యాన సాధన చేయాల్సిందే. ఆ శ్వాస మీద ధ్యాస ద్వారా అంతర్యానము చేయాల్సిందే. చక్కగా ఆ సజ్జన సాంగత్యము చేసుకుంటూ ఉంటే అలా అలా మన అవగాహన పెరుగుతూ పెరుగుతూ హాయిగా మనము శరీరము కాదు ఆత్మ అని తెలుసుకుంటాము. భగవద్గీత చాలా చక్కగా ఆత్మని గురించి వివరిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మొట్టమొదటి శ్లోకము ధర్మతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ సంజయ. ఆ ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో నావారు పాండవులు ఏం చేస్తున్నారు సంజయ అన్న ఆ ధృతరాష్ట్ర మాటలతో స్టార్ట్ అవుతుంది. మొట్టమొదట ధర్మ అన్న పదంతో భగవద్గీత స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మనము ధర్మమే చేయాలి. ఆ ధర్మము ఎలా చేయాలో భగవద్గీతని చదివి అర్థం చేసుకుంటే మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఆ యుద్ధంలో కృష్ణ అర్జునుల తాలూకా సంభాషణ ద్వారా మనకి ఆ ఆత్మజ్ఞానము అందుతుందన్నమాట. అర్జునుడు ప్రాపంచిక
విషయాల పట్ల విరక్తి చెంది ఇట్లా ఈ శ్లోకాలు చెప్తూ ఉన్నాడు. నకాంక్షే విజయం కృష్ణ న చ రాజ్యం సుఖాని చ కిం నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన వా కిం భోగైర్జీవితేన వా. ఓ కృష్ణ, నాకు రాజ్యము వద్దు, రాజ్యం వలన వచ్చిన సుఖాలు వద్దు, నాకేమీ వద్దు, నన్ను ఈ యుద్ధం నుంచి వెళ్ళిపోయేటట్టు చెయ్యు అని బతిమలాడుకుంటున్నాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసు నగతాసూంశ్చ నాను శోచంతి పండితాః. శోకింపదగిన వారిని గురించి శోకిస్తూ ఉన్నావు. గతాసోన్ అగతాసోన్, బ్రతికి ఉండే వాళ్ళ గురించి కానీ, చనిపోబోయే వాళ్ళ గురించి కానీ, చనిపోయిన వాళ్ళ గురించి కానీ పండితుడు ఏడవడు అనేసి చెప్తున్నాడు. చెప్తూ ఆత్మ లక్షణాలు చెప్తున్నాడు. న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్యః శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్. ఒకప్పుడు ఉండి ఇప్పుడు ఉండకపోయేది కాదు నాయనా. నువ్వు ఆత్మ పదార్థానివి. ఒకప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు, ఇప్పుడు ఉన్నావు, తర్వాత ఉంటావు. గతంలోనే ఉన్నావు, ఇప్పుడు ఉన్నావు, భవిష్యత్తులోనే ఉంటావు. నీ శరీరం నశించినా నువ్వు నశించవు. ఎందుకంటే నువ్వు నిత్యుడవు, సనాతనుడవు. ఇప్పుడు ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఏదైతే శ్వాసను గమనిస్తుందో అదే నువ్వు శ్వాసవి. శ్వాసను గమనిస్తూ ఉన్న నువ్వు ఆత్మ పదార్థానివి. నువ్వు నిత్యుడవు, శాశ్వతుడవు. కేవలం నువ్వు శరీరాలని మాత్రమే మారుస్తూ ఉన్నావు. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణ అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. ఈ శరీరంలో ఉన్న నువ్వు ఈ శరీరం కోసము చిరిగిపోయిన వస్త్రాలను వదిలేసి
నూతన వస్త్రాలని ఎలాగ ధరిస్తున్నావో అలాగే శిథిలమైన ఈ శరీరాన్ని కూడా నువ్వు వదిలేసి కొత్త శరీరాన్ని ధరిస్తావు. నువ్వు నిత్యుడవు. కేవలము శరీరాలను మాత్రమే నువ్వు మారుస్తావు. నీకు చావు లేదు. నువ్వు శాశ్వతుడవై దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తిః ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. ఈ దేహంలో ఉన్న నువ్వు ఈ దేహ స్థితులని అనుభవిస్తున్నావు. చిన్నప్పుడు చిన్ని శరీరముతో బాల్యావస్థను అనుభవించావు. కొంచెం పెద్దయ్యాక యవ్వనావస్థని ఈ శరీరంలో అనుభవించావు. ఇంకా కొంచెం పెద్దయ్యాక ప్రౌఢావస్థని అనుభవిస్తావు. ఇంకా కొంచెం పెద్దయ్యాక వృద్ధాప్యాన్ని అనుభవిస్తావు. తర్వాత ఈ శరీరాన్ని వదిలేసి నువ్వు ఇంకొక శరీరాన్ని ధరిస్తావు. ఎందుకంటే నువ్వు శాశ్వతుడు, నీకు చావు లేదు. ఈ భూమి మీద పాఠాలను నేర్చుకోవటానికి నువ్వు ఈ శరీరంలోనికి ప్రవేశించావు. నువ్వు నిత్యుడవు, శాశ్వతుడవు. నువ్వు శాశ్వతరాలువి, నిత్యురాలువి. నీకు చావే లేదు. ఎందుకంటే సర్వశక్తివంతమైన ఆత్మవి నువ్వు. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మమృతస్య చ తస్మాద్ పరిహార్యేర్థే నత్వం శోచితుమర్హసి నత్వం శోచితుమర్హసి. పుట్టిన ప్రతి శరీరానికి మరణం తప్పదు. అలాగే మరణించిన తర్వాత ఆ శరీరంలోంచి నువ్వు బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకొక శరీరంతో మళ్ళీ ఈ భూమి మీద పుడతావు. కేవలము నువ్వు శరీరాలను మాత్రమే మారుస్తావు. నువ్వు శాశ్వతురాలువి. అవినాశితు తత్విద్ధి येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यस्य न कच्चित् कर्तुमर्हति. నువ్వు అవినాశివి. నీకు నాశనము లేదు. నిన్ను ఎవరు నాశనము చేయలేరు. ఆత్మను ఎవరు నాశనం చేయలేరు. ఆత్మ అంటే నువ్వే. నువ్వే ఆత్మవి. ఈ చిన్ని శరీరంలో ఒదిగిపోయి జీవిత పాఠాలని నేర్చుకుంటున్నావు. ఒక్కసారి నీ వైపు నువ్వు తిరిగి చూస్తే నువ్వు ఎంత శక్తివంతురాలో ఎంత శక్తివంతుడో నీకే అర్థమవుతుంది. సర్వము నిండి ఉన్న సర్వాత్మవి నువ్వు. అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమద్యాని భారత అవ్యక్త నిధనాన్యేవ అవ్యక్త నిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవన తత్ర
का పరిదేవనా పుట్టుకకు ముందు నువ్వు ఉన్నావు, పుట్టిన తర్వాత నువ్వు వ్యక్తమయ్యావు, తర్వాత ఈ శరీరాన్ని వదిలేసి మళ్ళా నువ్వు శాశ్వతుడుగా ఆ పైలోకాలకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నావు. నీకు మరణం లేదు. ఆ ఒక్క విషయాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవటానికి భూమి మీదకి ఎన్నోసార్లు వస్తూ ఉన్నావు. అందుకని దేనికి భయపడకు. ఎప్పుడైతే భయాన్ని నువ్వు విడిచిపెడతావో అప్పుడే నీకు అదే ఆఖరి జన్మ. భయం ద్వారానే మిగతా అన్ని అవలక్షణాలు వస్తాయి. ఎప్పుడైతే భయం పోతుందో పూర్తిగా ప్రేమ స్వరూపుడిగా మారిపోతావు, ప్రేమమూర్తిగా మారిపోతావు. భయాన్ని విడిచిపెట్టేసాయి. సుఖ దుఃఖే సమే కృత్వా లాభాలాభౌ జయ జయౌ తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాపమవాప్స్యసి. సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని సమంగా స్వీకరించి నువ్వు పనులు చేస్తూ ఉంటే నీకు ఏ పాపము అంటదు. ఆ స్థితిలో ఉండి నీ కర్మల్ని నువ్వు నిర్వర్తించు. అప్పుడు ఏ పాపము అండకుండా చాలా త్వరగా నువ్వు చక్కగా ఆత్మ పదార్థానివి అని తెలుసుకుంటావు. నీ నిజ స్వరూపాన్ని నువ్వు తెలుసుకుంటావు. త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వందో నిత్య సత్వస్తు నిర్యోగక్షేమాత్మవాన్. వేదాలు గుణాల గురించిన విషయాలనే చెప్తూ ఉన్నాయి. నువ్వు ఆ గుణాలను దాటి గుణాతీతుడివి కావాలి. ద్వంద్వానికి అతీతంగా రా. యోగము క్షేమము లేనటువంటి శాశ్వతమైన ఆత్మ నువ్వు. ఆ స్థితిని నిరంతరము సదా ఎరుకలో నువ్వు ఉంచుకో. దానికి కేవలం ఒకే ఒక మార్గము, శ్వాస మీద ధ్యాస ద్వారా అంతర్యానము. కేవలము శ్వాస మీద ధ్యాస. యోగస్థః కురు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ సిద్ధ్య సిద్ధ్యోః సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే. యోగ స్థితిలోనే ఉంటూ కర్మలని చెయ్యు. యోగ స్థితి అంటే నీతో నువ్వు పూర్తిగా కలిసి ఉండడము. నీతో నువ్వు పూర్తిగా కలిసి ఉంటూ ఆ కర్మలు చేస్తూ ఉంటే నువ్వు పూర్తిగా సమత్వ స్థితిలో ఉన్నట్టు. సమత్వమే యోగము అని చెప్పబడుతుంది. ఆ స్థితిలో ఉండి నువ్వు కర్మలు చేస్తూ ఉంటే చాలా సులువుగా ఈ జనన మరణ చక్రాన్ని దాటగలుగుతావు. సమత్వం యోగ ఉచ్యతే. బుద్ధియుక్తో జహాతిహ ఉభే సుకృత దుష్కృతే తస్మాత్ యోగాయ యుజ్యస్వ
యోగః కర్మసు కౌశలం. యుక్తమైన బుద్ధి గలవాడు పాప పుణ్యాలని రెండిటిని ఇక్కడే వదిలేస్తాడు. దానికి ఉన్న ఒకే ఒక్క మార్గము ఏంటి అంటే యోగ స్థితిలో ఉండి కర్మలని చేయటము. ఎప్పుడైతే యోగ స్థితిలో ఉండి నువ్వు కర్మలను చేస్తూ ఉంటావో ఆ కర్మ ఫలితము నిన్ను అంటదు. ఎప్పుడైతే అది అంటదో ఈజీగా నువ్వు జనన మరణ చక్రాన్ని దాటేస్తావు. కేవలము శ్వాస మీద ధ్యాస. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషు పజాయతే. సంగాత్ సంజాయతే కామః. కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహః. సమ్మోహాత్ స్మృతివిభ్రమః. స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశం. బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. ఒక్కసారి ఎక్కడ చూసిన విషయాలని అక్కడే మరిచిపోవాలి. ఆ విషయాలని మనసులో అలాగ చింతిస్తూ ఉంటే, ఆలోచిస్తూ ఉంటే అవి కోరికలుగా మారుతాయి. కోరిక తీరితే అది లోభంగా మారుతుంది, దానివల్ల నీకు నష్టమే. కోరిక తీరకపోతే అది క్రోధంగా మారుతుంది, దానివల్ల కూడా నీకు నష్టమే. ఆ క్రోధము నిన్ను మోహ స్థితిలోకి తీసుకెళ్తుంది. ఆ మోహము ద్వారా నువ్వు పూర్తిగా మతిమరుపులోకి వెళ్ళిపోతావు. దాని వలన బుద్ధి నాశనమయ్యి నువ్వు పతనమైపోతావు. అందుకని నీ ధ్యాసని విషయాల మీద కాకుండా శ్వాస మీదే పెట్టు. అప్పుడు పరమ ఉత్కృష్టమైన ఆత్మని నువ్వు చేరుకుంటావు. కేవలము శ్వాస మీద ధ్యాస. హాయిగా సహజంగా జరిగే శ్వాసనే గమనిస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. హాయిగా సహజ స్థితిలోనే ఉన్నాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చక్కగా భగవద్గీత శ్లోకాలతో ధ్యానం చేసుకున్నాము. చక్కగా మీ రెండు అరచేతుల్ని రెండు కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి. ఒక్క 5 నిమిషాలు. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ఓకే ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంది సార్. అంటే ఆ శ్లోకాలు వివరించి చెప్పడానికి టైం లేదు కదా మేడం, అందుకని శ్లోకాల తాలూకా బ్రీఫ్ గా ఆ శ్లోకాల మీనింగ్స్ చెప్తూ ధ్యానంలోకి తీసుకెళ్ళటం జరిగింది మేడం. లోకి ఆ కొబ్బరి చెట్టు తాలూకా చల్ల గాలిలో వీచుకుంటూ చక్కటి మెడిటేషన్ లోకి వెళ్ళిపోయాం సార్. ఓ బ్యాక్గ్రౌండ్. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు నాకు చాలా కృతజ్ఞతలు. చక్కటి ప్లాట్ఫామ్ మీద ధ్యానం చేయించడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు చాలా కృతజ్ఞతలు మేడం. మీరు చేస్తున్న కృషి సార్, మీరు దీని మీదే ఎంతో చక్కగా ఎంతో మందికి అవగాహన, ఎన్నో వర్క్ షాప్లు, నేనే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మీకు. ఓకే మేడం. వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేస్తే మీరు చెప్పినవన్నీ చెప్పగలుగుతారు ఈ 1 hour కన్నా. అదే అయితే ఎవరైనా మీతో
మాట్లాడతారేమో ఒకసారి కొంతసేపు. భగవద్గీత మీద ఏమన్నా సందేహాలు ఉంటే అడగమనండి మేడం, బ్రీఫ్ గా చెప్తాను నేను. అది ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేర్చుకోవాలి చక్కగా శ్లోకాలన్నీ చక్కగా. సార్ మేడం నమస్తే మేడం. నమస్తే సార్. నమస్తే. ఘంటసాల గారి భగవద్గీత పద్యాల తర్వాత మళ్ళీ మీదే ఆ లెవెల్లో ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. చాలా బాగుంది, నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. మధ్యలో అసలు ఒక తన్మయత్వం లాగా వచ్చింది సార్ నాకు, లైక్ మీ వాయిస్ వల్ల. సో నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను, చాలా తన్మయత్వం పొందాను. అందుకే మధ్యలో నేను ఆ మెడిటేషన్ నుంచి కూడా బయటకు వచ్చి నేను మెసేజ్ టైప్ చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాను మెడిటేషన్ లోకి. అంత అయ్యేంత వరకు ఆగలేకపోయాను నేను. అది చాలా బాగుంది సార్. లైక్ అంటే సంగీతానికి ఆ శక్తి ఉంది మేడం. సంగీతానికి ఆత్మకి దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది అనమాట. ఆత్మ తాలూకా స్థితే, ఆత్మ తాలూకా ఇంకొక రూపమే సంగీతం అనమాట. ఆ సంగీతాన్ని వింటూ ఉంటే మనం ఆత్మని చాలా ఈజీగా చేరుకోగలుగుతాం మేడం. అట్లా అది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. ఇంకా ఎవరైనా సార్తో మాట్లాడాలనుకుంటే? ఎవరో చక్కగా చాలా మెసేజ్లు పెట్టారు సార్. చాలా చాలా మేడం. అదే 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 ఫ్రెండ్స్. మరి ఎవరైనా? హలో, మాట్లాడండి. గాంధీ సార్ నమస్తే సార్. మేడం నమస్తే. నమస్తే. వచ్చారా? వచ్చాను ఫస్ట్ నుంచి. చాలా బాగుంది. ఈరోజు స్పెషల్ గా ఒక విషయం, భగవద్గీతలు అంటే మీరు చెప్తూ ఉంటారేమో, ఆధారం అనేది వాచ్ చూపించి చెప్పారు కదా, చాలా బాగా హత్తుకున్నట్టు చక్కగా వివరించారు. చాలా బాగుంది ఆ విషయం మాత్రం. అంటే మీరు వింటూ ఉన్నాను కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏమన్నా క్యాచ్ చేస్తానేమో ఒక్కొక్క పాయింట్. స్పెషల్ గా అది నేను చేశాను. మరి ఈ రోజు అమావాస్య ధ్యానానికి సరిపోయేంత ఎనర్జీ మీరు శ్లోకాల్లో ఫుల్ గా నింపేసుకున్నాము. చాలా బాగుంది అసలు. చాలా చాలా ఎనర్జెటిక్ గా చాలా ఫీల్ అయ్యాము. బాగుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే మేడం. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు మెసేజ్ ఒకటి పెట్టారు, మీ క్లాసులు ఇంకేమైనా ఉన్నాయని ఒక మేడం పెట్టారు. ఉన్నాయి మేడం, ఒక 4-5 క్లాసుల వరకు రికార్డ్ చేయడం జరిగింది నావి. తర్వాత నాకు కాంటాక్ట్ చేస్తే మీకు లింక్ పెడతాను ఆ క్లాసెస్. పిఎంసిలో ప్రతి మంగళవారము నేను 2 బాలాజీలు కలిసి ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం 4 నుంచి 6 గంటల వరకు భగవద్గీత మీద చర్చా కార్యక్రమం ఉంటుంది మేడం. శ్లోకాలు చెప్పడం, వాటి అర్థాలు వివరించడం అంతా అని ప్రతి మంగళవారం. ఇప్పటికి 4 మంగళవారాలు అయ్యాయి. ఇవి ఇలాగ కంటిన్యూ అవుతాయి మేడం. అవి ఉన్నాయి. నేను పర్సనల్గా చెప్పిన క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత నాకు కాంటాక్ట్ చేస్తే ఆ లింకులు మీకు పంపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ మేడం. అరుణ కుమారి గారు ఒకసారి వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. మీరు అరుణ కుమారి అంటే పలంనేరు మేడం. మేడంది వీడియో ఆన్ చేసి చూస్తే మీరు ఎవరో పరిచయం అవుతారు, మాట్లాడతారు. అదిగా. ఓకే మేడం. పలంనేరు గాంధీ సార్ క్లాస్ ఎక్కడున్నా నాకు చాలా ఇష్టం, వినాలని ఉంటది. మరి ఈరోజు చూసాను, సార్ లింక్ పెట్టినారు, ట్రై చేశాను, వచ్చింది. బాగుంది సార్ క్లాస్. బాగుంది. మేము గాంధీ సార్ ని పలమనేరు గాంధీ పత్రిక అన్ని నేను పిలుస్తాం ముద్దుగా. ఒక విషయం మేడం, వెరీ గుడ్, బాగుంది. మేము అలా పిలుచుకునేవాళ్ళం ముద్దుగా. నేను పర్టికులర్ గా పిలుచుకునేదాన్ని. తర్వాత నా ఫోన్ నెంబర్ అడిగారు ఇక్కడ, 9398000452. సార్ మళ్ళీ ఒకసారి 9398 000452. అది మేడం. 9398000452. ఎస్.
ఓకే ఓకే. భగవద్గీత మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోవాల్సిందే సార్. ఈ లాక్డౌన్ లో సప్తశ్లోకి అని ఖచ్చితంగా మేడం, ఖచ్చితంగా భగవద్గీత నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎలాగంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక్క 2 నిమిషాల్లో చెప్తాను అనమాట. అదేంటి అంటే మామూలుగా ఒక కంపెనీ ఏదైనా ఉందనుకోండి, ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. ఆ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఒక పెద్ద సూపర్ పవర్ కంప్యూటర్స్ని తయారు చేసి అన్ని దేశాలకి ఎగుమతి చేస్తుంది అనమాట. ఆ తర్వాత ఆ కంప్యూటర్స్లో ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ వస్తే ఆ ఇంజనీర్స్ అక్కడికి వెళ్లకుండా ఆ కంప్యూటర్ని తయారు చేసినప్పుడు, అంత పెద్ద సూపర్ కంప్యూటర్ని తయారు చేసినప్పుడే అది ఎలా తయారు చేశారు, తర్వాత ప్రాబ్లం ఏదైనా వస్తే దాన్ని ఎలా డిటెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి మాన్యువల్ కూడా కంప్యూటర్స్తో పాటే పంపించేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆ కంప్యూటర్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ మాన్యువల్ చూసుకొని అక్కడ ఉండే లోకల్ ఇంజనీర్స్ ఆ ప్రాబ్లమ్ని రెక్టిఫై చేస్తారనమాట. అలాగే మనల్ని సృష్టించిన ఈ పరమాత్మ మనల్ని భూమి మీదకి పంపుతూ మనతో పాటు ఎలా జీవించాలి ఆనందంగా అని మాన్యువల్ కూడా పంపించాడు అనమాట. ఆ మాన్యువలే భగవద్గీత. మనకి ఎప్పుడు ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా భగవద్గీత ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లో సొల్యూషన్ ఉంటుంది. అదే ఆ భగవద్గీత చేతుల బదులు మన తలలో పెట్టుకుంటే ఇమ్మీడియట్ సొల్యూషన్ మనకు వచ్చేస్తుంది. ఈజీగా ఆ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడిపోగలుగుతాం అనమాట. అది భగవద్గీత యొక్క గొప్పతనము. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు భగవద్గీతని అధ్యయనం చేయండి. అది మేడం రమణి మేడం. ఇంకా సార్తో ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, రేపు 24th 30th సండే ఈ 3 days మీరు బ్లాక్ చేసుకోండి. చాలా చక్కటి రోజులు. అందరూ మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అందరినీ ఆ రోజు అంటే మిగతా రోజులకు కూడా రప్పించాలి. ఇది మంచి ఇంకా గొప్ప అయిన రోజులు. పత్రి సార్ వస్తారు, జీకే సార్ క్లాస్ ఉంది. 24th కంప్లీట్ గా యానివర్సరీ, ఇన్నర్ బ్యూటీ యానివర్సరీ ఉంది. ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్, సాంగ్స్, డాన్స్, ఇంకా రకరకాలుగా అందరు కళాకారులు అందరూ సిద్ధమైపోయారు వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ చూపించడానికి. ఈవినింగ్ 6 o'clock నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది 24th ఇన్నర్ బ్యూటీ యానివర్సరీ, ఆత్మ సౌందర్యం యానివర్సరీ. మీరు కూడా ఎవరైనా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, ఒక మంచి డాన్స్, పాటో, శ్లోకాలు ఏమైనా చేయాలి అంటే ఎవరికైనా మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. నా నెంబర్కైనా మెసేజ్ చేయండి. ఈ 3 days మాత్రం మీరు బ్లాక్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇదే లింక్ మేడం, లేకపోతే ఇంకా వేరే లింక్ ఏమైనా ఉందా? హలో, ఇదే లింక్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అమ్మా నమస్తే. మణి అమ్మగారు నమస్తే. నమస్తే బాబు. చాలా అద్భుతంగా ఉంది, చాలా బాగుంది. తర్వాత లాస్ట్ లో వివరణ కూడా, మనకి ఏ సమస్య వచ్చినా ఏదైనా సరే భగవద్గీతని మన దగ్గర పెట్టుకొని, లేదంటే నా తల దగ్గర పెట్టుకున్న వెంటనే దానికి ఆన్సర్ వస్తుందని, అది కూడా చాలా చక్కగా ఉంది. మన తలలో పెట్టుకోవాలంటే గుర్తు పెట్టుకోవాలి శ్లోకాలు, వాటి అర్థాలు. అదే చాలా అద్భుతంగా ఉంది బాబు. చాలా రోజులు కలిసాం మనం. అవునవునవును, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్స్ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. ప్లైడియన్స్ కోసం, ఆత్మ సౌందర్య అంతర్యానం కోసం ఎంత అద్భుతంగా మీరు చేశారు. అంటే ప్లైడియన్స్ తో 2004 నుంచి నాకు ఎక్కువ అనుబంధం ఉంది మేడం. చాలా సార్లు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మెసేజ్లు తీసుకోవటం జరిగింది. ఈ భౌతిక కళ్ళతో చూడటం జరిగింది. అది అట్లా అనమాట. అందుకని ఇక్కడ విశాఖ ప్లైడియన్స్ అంటే నాకు ఎంతో ఆనందం అనమాట. ఆ టైటిల్ చూడగానే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను నేను. అబ్బా, సొంత ఇంటికి వచ్చినట్టు ఉంది కదా అన్నట్టు. అది మేడం, వాళ్ళు ఇచ్చిన మెసేజ్ అది. ఖచ్చితంగా అందులో సందేహమే లేదు. వాళ్ళ మెసేజ్ని మీరు తీసుకొని చక్కగా అంతర్యానమే ఆత్మ సౌందర్యము విశాఖ ప్లైడియన్స్, చాలా అద్భుతం. అది వాళ్ళ తాలూకా సూటిగా ఆ మెసేజ్ని 3 సెంటెన్స్లో పెట్టేశారు, ఆ 3 పదాల్లో. మెడిటేషన్ కొత్తగా వచ్చిన కొత్తలో నుంచి నాకు నక్షత్ర మిత్రులు, ప్లైడియన్స్,
వీళ్ళందరితో బాగా ఎక్కువగా పరిచయం, వాళ్ళతో ఎక్కువ కనెక్షన్ ఉంది సార్. నక్షత్రం తెలుసుకున్నామో మనమే ఒక మిత్రులు, మనమే ఇవంతా అని తెలుసుకున్న దగ్గర నుంచి ఇంకా చాలా ఎక్కువ కనెక్షన్. ఖచ్చితంగా అయితే మీరు భూవాసి కాదు, ఆ విషయం తెలుసు. నక్షత్రలోక వాసి మీరు. ఎందుకంటే ఇంత సర్వీస్ అది భూవాసులు కష్టమే చేయటం. అందరం కూడా సార్ చక్కగా అందరూ ఎదగాలని ఇంత చక్కగా ఇంత ఓపికగా అందరితోని మీరు చెప్పించడం చాలా అద్భుతం. మీ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ మాత్రం అద్భుతంగా ఉంది అసలు. మా అబ్బాయి సెట్ చేశాడు మేడం. ఆహ్లాదంగా ఉంది, అంటే ప్రశాంతమైన వాతావరణం. నమస్కారం అండి. ఈరోజు మరి మన స్పీకర్ గా విచ్చేస్తే ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ అయితే చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంది, వండర్ఫుల్ గా ఉందండి. నిజంగా గాంధీ గారు మరి అతని మనిషి అతను మనిషి కనిపించినట్టుగా లేరు. అతని యొక్క విజ్ఞానం చూస్తే అతనికి డబల్ ఉందండి విజ్ఞానం. చాలా పెద్ద విజ్ఞానం. అదే అంటారు కదా జనరల్ గా మనకి పుట్టడం అనేది గొప్ప కాదు, అందులోనే మనం నేర్చుకున్న సంస్కారం, ఆ తర్వాత మనకు ఒక తపన ఉండాలి. ఇదే మనం ఆఖరి జన్మ చేసుకోవాలి, ఇది మనం తెలుసుకోవాలి, మన యొక్క జీవితానికి సార్థకత తెలుసుకోవాలన్నది. అది మరి అతను ప్రతి విషయంలోనే ప్రతి మాటలోనే అదే ఎక్కువగానో ఈ రోజు అతను ఉచ్చరించారు, స్పష్టం చేశారు అనమాట. సో చాలా అందరికి కూడా అదే బోధించారండి. నిజంగా చాలా చాలా వండర్ఫుల్, మంచి మెసేజ్, మంచి చాలా అసలు మీరు పాటించడం, అందరికి పాటించమని చెప్పడం, అందరి యొక్క జన్మల్ని మనం ఎందుకు భూమి మీదకి వచ్చామని చెప్పి గుర్తు చేయడం అనేది నిజంగా చాలా బాగుంది. ఆ తర్వాత మీరు చేసిన తత్వాలు, అదే భగవద్గీతలో తత్వాలు, అంటే భగవద్గీత అంటేనే పెద్ద అది వింటే భారతం వినాలి, తింటే గారెలు తినాలి, వింటే భారతం వినాలి అంటాము. అలాగే ఇప్పుడైతే ఇంకా భగవద్గీత అనేది ఇంక అంతే అనమాట. భగవద్గీత ఇస్ అల్టిమేట్ అవర్ మోటో, మోక్షానికి కానీ ఇంకన్నిటికి కూడా సమస్య సాధనకు కానీ ప్రతి ఒక్క విషయానికి భగవద్గీత అనేది అల్టిమేట్ అండి. మరి అలాంటి భగవద్గీతని మీరు ఈరోజు చాలా చక్కగా అందరికి ఎంతో బాగా మంచి చాలా సూక్ష్మంగా స్థూలంగా వివరించారు. సో ఇది ఆ తర్వాత మీరందరూ అన్నట్టే నిజంగా మీరు ఘంటసాల గారిని కల్పించారండి. నిజంగా మీరు సాధనతో పనులు ధరకూరు సాధనతో పనులు సమకూరు ధరలోన అన్నట్టు మీరు మరి సాధన చేస్తేనే కదా మరి ఘంటసాల గారి వాయిస్ ఎక్కడండి ఆయనకి మనం రీచ్ అవటం అంటే జనరల్ గా అయితే సాధ్యం కాదు, కానీ మీరు సాధ్యం చేసుకున్నారు అంటే రియల్ గా అది సాధనతోనే జరుగుతుంది అనమాట. చాలా చక్కగా సాధన అండి, అన్నిటికీ సాధన మన యొక్క సార్థకత, ఆ రెండు విషయాల్ని కూడా బాగా స్పష్టం చేస్తారు. సో హ్యాట్స్ అప్ అండి, చాలా చాలా ఎంతో అద్భుతంగా అనిపించింది. సేమ్ వే ఈ రోజు మన జేసీఐ గెస్ట్ సురేష్ గొంప గారు అండ్ అనిరుద్ధ్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. యు ఆర్ జేసీఐ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ and manchi you both are very active members of JCI India loni. You render services and very actively meer take part తీసుకుంటున్నారు. And thank you very much for being with us. And మీరు ఈరోజు మా గెస్ట్ గా ఉండి ఎంతో చక్కగా ప్రోగ్రామ్ ని ఇది చేసి మంచి బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు. So happy to see you and all the members of JCI members అండ్ మన మెడిటేటర్స్ అండ్ ఈ రోజుకి ప్రోగ్రామ్ కి ఇచ్చేసిన అందరికీ కూడాను చక్కగా చాలా ఆహ్లాదంగా ఈ రోజు ముగించుకున్నందుకు అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. మేడం మీ వాయిస్ రాలేదు. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్, థ్యాంక్ యూ సార్. మరి ఇప్పుడు
థ్యాంక్ యూ మేడం డే సోల్ జర్నీ రేపు ఉంది. అద్భుతమైన క్లాస్ రేపు మిస్ అవ్వకుండా చక్కగా అందరూ అటెండ్ అయ్యి సామూహిక ధ్యానం సజ్జన సాంగత్యం చేద్దాము. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం.